हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते अच्युतानन्दं नमस्ते जगन्नाथाय नमो यशवन्तानन्दं बलराम नमो नमः बलराम नमो नमः। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। श्रद्धेय ज्ञानी ज्ञानी गुणी मंडली आज मालिका वचन को आपन को स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन रे आम आलोचना करिया जाऊे महापुरुष अच्युतानंद जाईफुल मालिका। जाईफुल मालिकार कौन आलोचना करते ना कलिजुग शेष ही सत्यजुग आसबार संकेत गुड़िक कौन महापुरुष मालिकार लिखिं से गुड़िक आम आलोचना करुच्छे। गत अध्याय आम आलोचना करते फिरिकी भाषा को नहीं मालिकार लिखा है। प्रथम ई अक्षर जाइला इंग्रेज मैंने आम देश को शासन कले एवं से माने आमको स्वाधीनता दे गले के 1947 मसीहा अगस्ट 15 तारिख नुई देश स्वाधीन होता। आम देशर पंचम ना है इंडिया है कि से माने जो देश छाड़ी गले तापरे आम देश को शासन कले कि इंग्रेज मान समय राजा शासन थिला नुई कि अच्युतानंद महापुरुष 600 वर्ष तले मालिकार देखो केमी लिखी दी जाइछनी मालिका केते सत कहले राजा होई केही रहिबे नाही राजा होई केही रहिबे नाही राजा होई केही रहिबे नाही और राजा होई केही रहिबे नाही विरजा शासन होइब मही और विरजा शासन होइब मही 1356 दल भारते और 1356 दल भारते ठीके ठीके राम कहिली तोते और ठीके ठीके राम कहिली तोते। अच्युतानंद महापुरुष मालिकार गार मार देइछनी कहले कलिजुगरे राजा ही केही रहिबे नाही विरजा शासन होइब मही। इंग्रेज मान समय राजा शासन थिला आ से माने जो देश छाड़ी गले आमको स्वाधीनता देकी तापर आउ को राजा शासन अच्छी ना राजा शासन आउ ना आड़ी राजा कनिका राजा आठगड़ राजा डंपड़ा राजा बांकी राजा ये सब राजा सब जो मैंने थिले ये सब राजा अच्छा ना शासन अच्छी ना राजतंत्र जाइए गणतंत्र आसी राजा शासन जाइए गणतंत्र प्रजा मान द्वारा निर्वाचित ही मंत्री शासन बर्तमान चली जनप्रतिनिधि भाव में मंत्री शासन चली। तो इंग्रेज मान गला राजा शासन चलीगला नहीं राजतंत्र गला से कथा पुणी महापुरुष लिखिले नृपति माने मर्ते न रहिबे केही बाबो न रहिबे केही नयने देखिबो दीना अच्युत काई दीना अच्युत काई। नृपति मानेटी मर्ते न रहिबे केही मर्त्यरे नृपति कले राजा माने केही रहिबे नाही राजतंत्र जीव गणतंत्र आसीब नयने देखिबु दिन अच्युत कवि आखिर तू देखिबु रे रामचंद्र कलिजुगर देखिबु। तेणु इंग्रेज मानक परे गणतंत्र आसिला राजतंत्र चलीगला गणतंत्र प्रजा शासन आसिला प्रजा मानक द्वारा निर्वाचित मंत्री शासन आरंभ है। ताले ई परे किए इंग्रेज मानक परे शासन रे आसिले जे कि मंत्री को मंत्री आसिले प्रधानमंत्री नहीं देश शासन किए गले आमर प्रधानमंत्री ई परे को अक्षर आइला एने एने रे किए आमको शासन कले प्रधानमंत्री भाव में कहले नेहरू नहीं एने नेहरू जवाहरलाल नेहरू आम देशर प्रथम प्रधानमंत्री ही देश शासन कले
ନୁହେଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଳିକା କେମିତିଆ 600 ବର୍ଷ ତଳେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି କିଏ ସବୁ ଶାସନ କରିବେ। ଇ ପରେ ଏନ୍ ଗଲା ଏନ୍ ପରେ କେଉଁ ଅକ୍ଷର ଆଇଲା ଇଂଲିଶ ପରା ଇ ଏନ୍ ତାପରେ କେଉଁ ଅକ୍ଷର ଜିରେ ଆମ ଦେଶକୁ ଶାସନ କଲେ କିଏ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ମାଳିକାରେ। ଜିରେ ହେଲେ କିଏ ଗୁଲଜାରଲାଲ ନନ୍ଦା ନେହେରୁଙ୍କ ପରେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ନୁହେଁ। ଇଏ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଦୁର। ଭାରତ କହିଲେ କ'ଣ ମହାଭାରତରେ ସେ ବିଦୁର ଥିଲେ ମହାଭାରତ ଯୁଗରେ। ମହାଭାରତ ଯୁଗଟା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ନାଇଁ। ଇଏ ବିଦୁର କିଏ କି ନା ସ୍ୱୟଂ ଯମରାଜ ମାଣ୍ଡବ୍ୟ ଋଷିଙ୍କର ଅଭିଶାପ ପାଇ ଦାସୀପୁତ୍ର ବିଦୁର ରୂପରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ନାଇଁ। ଏକଥା ଆମେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଜାଣିଛୁ। 5 ଜଣ ଅଭିଶାପ ପାଇ ହେ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଦ୍ଧିଜନ ଅଭିଶାପ ପାଇଛନ୍ତି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ। ଏକରେ ହେଲେ କିଏ ଆଉ ସେଇ 5 ଜଣଙ୍କର ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଫଳ କଳିଯୁଗ ମଣିଷ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ସେ 5 ଜଣ କିଏ ଏକରେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ କୁନ୍ତି କି କିଏ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯେ କୁନ୍ତିଙ୍କର ପୁତ୍ର ମୋ ମାଆର ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ଏ କର୍ଣ୍ଣ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବି ଯାହା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ ଯାହାକୁ ମାରିଲା ସେ କର୍ଣ୍ଣ ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ ଥିଲା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ ଥିଲା ନୁହେଁ। ଇଏ ଆମର ଭାଇ ଥିଲା କୁନ୍ତିର ସନ୍ତାନ। ଇ କଥା କୁନ୍ତି ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଇ ସତ୍ୟକୁ ଲୁଚେଇ ରଖିଥିବାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ ହି ମା ଆଜି ଭାତୃହନ୍ତା ଭାଇକି ଆଜି ମାରିଲା, ମା ପେଟର ଭାଇକି ଆଜି ମୁଁ ମାରିଲି। ଏ ସତ୍ୟକୁ ତୁମେ ଲୁଚେଇ ରଖିଥିଲ କହିଲନି ମୁଁ ଆଜି ତୁମ ମାଧ୍ୟମରେ ସକଳ ନାରୀ ଜାତିକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି। କୌଣସି ନାରୀ ତା ଭିତରେ କୌଣସି ଗୁପ୍ତ କଥା କେବେ ଲୁଚେଇକି ରଖିପାରିବ ନାହିଁ, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏହା କହିଦେବ। ଗୁରୁ କହିଲେ ନାରୀକୁ ନ ଯିବ ବିଶ୍ୱାସ, ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ଯିବ ତାର ଅଳପ ଆୟୁଷ। ବୁଝିଲେ? ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ଏ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କିଏ ନା ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ପାଇଥିଲା ଅଭିଶାପ କାହାଠୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ। ଉତ୍ତରା ଗର୍ଭକୁ ଯେତେବେଳେ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେଲା, ଗର୍ଭରେ ଥାଇ ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତରାର ଗର୍ଭରେ ପରୀକ୍ଷିତକୁ ରକ୍ଷା କଲେ ଏବଂ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ମସ୍ତକରୁ ମଣି ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ତା ମସ୍ତକରେ ମଣି ଥିଲା ବାହାର କରି ନେଇଗଲା ପରେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଏ କ୍ଷତ କେବେ ଶୁଖିବନି, ତୁ କଳିଯୁଗ ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ରହିବୁ, ସେ ସଂସାରରେ ବଞ୍ଚି ରହିବୁ ଏ କ୍ଷତକୁ ନେଇ। ସାରା ଜଗତ ଜାଣୁ ଏଭଳି ଅପରାଧର ଦଣ୍ଡ କ'ଣ। ବୁଝିଲେ? ଆଉ ଅଭିଶାପ ପାଇଥିଲା କିଏ ନା ସ୍ୱୟଂ ଯମରାଜ ଅଭିଶାପ ପାଇଲେ। ଅଭିଶାପ ପାଇଲେ କାହାଠାରୁ ମାଣ୍ଡବ୍ୟ ଋଷିଙ୍କ ଠାରୁ। ଜନ୍ମ ହେଲେ ଦାସୀପୁତ୍ର ବିଦୁର ରୂପରେ। ଏ କଥା ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଦ୍ଧିଜନେ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଶାପ କାରଣରୁ ସେଇ କିଏ ମାଣ୍ଡବ୍ୟ ଋଷିଙ୍କର ଅଭିଶାପରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ ଯମରାଜ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଦାସୀପୁତ୍ର ବିଦୁର ରୂପରେ ନୁହେଁ। ଆଉ ସେ ବିଦୁର କଳିଯୁଗରେ କିଏ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ ଇଏ ଗୁଲଜାର ବୋଲି ଯାହାକୁ କହି, ଗୁଲଜାର ବୋଲି ଯାହାକୁ କହି, ଭାରତେ ବିଦୁର ଅଟଇ ସେହି, ଭାରତେ ବିଦୁର ଅଟଇ ସେହି। ଯାହାକୁ ଆମେ ବିଦୁର ବୋଲି କହୁଛେ ସେ କଳିଯୁଗରେ କ'ଣ ଗୁଲଜାରଲାଲ ନନ୍ଦା ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ଇଏ ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନାଇଁ। ତାପରେ କିଏ ହେଲେ ନା ENG ଗଲା। ଜି ପରେ କେଉଁ ଅକ୍ଷର ଆସୁଛି ENG, ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ଏଲ୍ରେ ଗୁଲଜାରଲାଲ ନନ୍ଦାଙ୍କ ପରେ ଆମ ଦେଶକୁ ଶାସନ କଲେ କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକିରି। ବୋଲି ଏ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜି କି ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆସିବାର ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜି ପରେ ଏଲ୍ ଅକ୍ଷର ଆସିଲା। ଏଲ୍ରେ ଆମ ଦେଶକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାସନ କଲେ କିଏ? ଏଲ୍ ହେଲେ କ'ଣ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନାଇଁ। ଏଲ୍ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇ ଦେଶକୁ ଶାସନ କଲେନି କି ଗୁଲଜାରଲାଲ ନନ୍ଦାଙ୍କ ପରେ। ଇଏ କି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ମାଳିକାରେ କହିଲେ ଲାଲ ବାହାଦୁର ନାମ ହୋଇବ, ଲାଲ ବାହାଦୁର ନାମ ହୋଇବ, ଏ ଲାଲ ବାହାଦୁର ନାମ ହୋଇବ, ଲାଲ ବାହାଦୁର ନାମ ହୋଇବ, ଧର୍ମନନ୍ଦନଙ୍କ ନାମ ବହିବ, ଧର୍ମନନ୍ଦନଙ୍କ ନାମ ବହିବ। ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମନନ୍ଦନଙ୍କ ନାମ ବହିବ। ଇଏ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଥିଲେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, କଳି ଯୁଗରେ ଯିଏ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି।
ନାଇଁ ଲାଲ ବାହାଦୁର ନାମ ହୋଇବ ଧର୍ମ ନନ୍ଦନଙ୍କ ନାମ ବହିବ ବୁଝିଲେ ଇଏ ଗଲା ପରେ ତାପରେ ଆମ ଦେଶକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାସନ କଲେ କିଏ ତାପରେ କେଉଁ ଅକ୍ଷର ଆସୁଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ENGL ଗଲା ତାପରେ କେଉଁ ଅକ୍ଷର ଆସିଲା ଏଲ୍ ପରେ ଆଇ ଇଂଲିଶ ପରେ ଆଇ ଅକ୍ଷର ହେଲା ଆଇରେ କିଏ ଆମ ଦେଶକୁ ଶାସନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦେଖିଲେ ତ୍ରିଜଟା ବଂଶଧର ହୋଇଥିବ ତ୍ରିଜଟା ବଂଶଧର ହୋଇଥିବ ତିନୋଟି ଜାତିରେ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ଭବ ତିନୋଟି ଜାତିରେ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ଭବ ବିଧବା ହୋଇଥିବ ସେ ନାରୀ ବିଧବା ହୋଇଥିବ ସେ ନାରୀ ଆବର ହୋଇବ ଭାରତେଶ୍ୱରୀ ଆବର ହୋଇବ ଭାରତେଶ୍ୱରୀ ମହାପୁରୁଷ ହେଲେ ଆଇରେ କି ନା ଆଇରେ ହେଲେ ତ୍ରିଜଟା ବଂଶଧର ହୋଇଥିବ ତିନୋଟି ଜାତିରେ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ଭବ ଆଇରେ ହେଲେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ମାଳିକାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲା ନାଇଁ ଇଏ ତିନୋଟି ଜାତିରେ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ଭବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣର ସୂତା ଶ୍ଵେତ ଯବନ ବନିତା ସାଥବର ବୋହୂ ହେଇ ହେବ ଜଗଜିତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝିଅ ନାଇଁ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ନିଜକୁ କାଶ୍ମୀର ପଣ୍ଡିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତିନି ଯବନ ବନିତା ଯବନକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ସାଧବର ବୋହୂ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପୁଅ କରି ନେଇଥିଲେ ଫିରୋଜ ଖାଁକୁ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କ ବୋହୂ ହେଇଗଲେ ନାଇଁ ସାଧବ ବଣିଆ ହେଉଛନ୍ତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନାଇଁ ତେଣୁ ତିନି କୂଳ କୋଷେ ଯେଣୁ ରଖିବଟି ଜାଣ ବାବୁ ରଖିବଟି ଜାଣ ତ୍ରିଜଟା ନାମ ତାହାର ସାର୍ଥକ ପ୍ରମାଣ ବାବୁ ସାର୍ଥକ ପ୍ରମାଣ ଆଇରେ ଲେଖେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ନୁହେଁ ବ୍ରାହ୍ମଣର ସୂତା ଯବନ ବନିତା ସାଧବର ବୋହୂ ହୋଇ କଳି ଶେଷ କାଳେ କାଳ କଟାଇବ ଶୁଣ ରାମଦାସ ତୁହି ଆଇରେ ହେଲେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ENGLI ଗଲା ଆଇ ପରେ କେଉଁ ଅକ୍ଷର ଆସୁଛି ENGLI ପରେ ତାପରେ ହେଉଛି ଏସ୍ଏ ନୁହେଁ ଏସ୍ରେ କହିଲେ କ'ଣ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆସିବାର ସଂକେତ ବା ଦୁଇଟା ଅକ୍ଷରରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବେ କଳି ଶେଷ କାଳେ କାଳ କଟେଇଲେ କି ଆଇରେ ହେଲେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ତାପରେ କଳି ଶେଷ ପରେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆସିବ ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଯୁଗ ସନ୍ଧିକାଳ ଭୋଗ ହେବ ସନ୍ଧି ଭୋଗ ହେବ ଅନନ୍ତ ଯୁଗ ଭୋଗ ପରେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆସିବ ଆଉ ସତ୍ୟଯୁଗ ଦୁଇଟା ଅକ୍ଷର କ'ଣ SH ଆଉ ଦୁଇଟା ଅକ୍ଷର ହେଲା ଏସ୍ରେ କ'ଣ ଏସ୍ରେ ହେଲା ଏସ୍ରେ କହିଲେ 7 କହିଲେ ମାନେ କ'ଣ 7 ମାନେ କ'ଣ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ସାତ ରାଣ୍ଡ ଯେବେ ହୋଇବେ ମେଳ ସାତ ରାଣ୍ଡ ଯେବେ ହୋଇବେ ମେଳ କାଳେ ଶେଷ ହେବ କଳି କାଳ ସେ କାଳେ ଶେଷ ହେବ କଳି କାଳ ତହିଁ ଅମଳରେ ସତ୍ୟ ହୋଇବ ତହି ଅମଳରେ ସତ୍ୟ ହୋଇବ ଅଚ୍ୟୁତି ବଚନ ଆନ ରହିବ ଅଚ୍ୟୁତି ବଚନ ଆନ ରହିବ କହିଲେ ସାତ ରାଣ୍ଡ ଯେବେ ହୋଇବେ ମେଳ ସେକାଳେ ଶେଷ ହେବ କଳି କାଳ ତହିଁ ଅମଳରେ ସତ୍ୟ ହୋଇବ ଯେତେବେଳେ ଭାରତବର୍ଷ 7 ବିଧବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହେବ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ସେମାନେ ଥିବେ ସେହି ସମୟ ତାଙ୍କ ମେଳ ବୁଝିଲେ ତାଙ୍କ ମେଳ ସମୟରେ ସେକାଳେ ଶେଷ ହେବ କଳିକାଳ ତହିଁ ଅମଳରେ ତାଙ୍କ ଅମଳରେ ତହିଁ ଅମଳରେ ସତ୍ୟ ହୋଇବ ଅଚ୍ୟୁତି ବଚନ ଆନନ ହୋଇବ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମିଛ ହେବ ନାହିଁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଏ କଥା କହିଲେ ତେଣୁ ଏହି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଗକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରୁ ନେଇକି ଭବିଷ୍ୟତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଆ ଯେତେବେଳେ ହେବ ଜାଣିବେ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଆଗମନ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ନୁହେଁ କଳି ଶେଷ ହେବ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶିବ କେହି ନ ପାଇବେ ଅନ୍ତ ସିଦ୍ଧ ସାଧୁ ମାନେ ଏକଥା ଜାଣିବେ ଶୁଣ ତହିଁର ତଦନ୍ତ ଶୁଣ ତହିଁର ତଦନ୍ତ ହେ ସୁଜନେ ଶୁଣ ତହିଁର ତଦନ୍ତ ଶୁଣ ତହିଁର ତଦନ୍ତ ହେ ସୁଜନେ ଶୁଣ ତହିଁର ତଦନ୍ତ କଳି ଶେଷ ହେବ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶିବ କେହି ନ ପାଇବେ ଅନ୍ତ ଅନ୍ତ କହିଲେ କେହି ପାଇବେନି ଏହାର ଶେଷ ଠିକଣା ଅନ୍ତ ଆଦି ଅନ୍ତ କହନି ମୁଁ ଆଦି ଅନ୍ତ ପରା ତାର ପାଉନି ତାର ଆରମ୍ଭ କେଉଁଠି ଶେଷ କେଉଁଠି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଆଦି ଅନ୍ତ ତାର ନାହିଁ ଅବଶ୍ୟ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି
ତେଣୁ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହୋଇ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆସିବ। ୟାର ଏ ବିଷୟରେ କେହି ଅବଗତ ନଥିବେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଜାଣିବେ କିଏ? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ ସିଦ୍ଧ ସାଧୁମାନେ ଏକଥା ଜାଣିବେ, ଶୁଣ ତହିଁର ତଦନ୍ତ। ସିଦ୍ଧ ସାଧୁମାନେ ଜାଣିବେ ଏକଥା, ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଜାଣିବେ, ଯୋଗୀମାନେ ଜାଣିବେ, ଆଉ କିଏ? ମହାତ୍ମା ମହାପୁରୁଷମାନେ ଜାଣିବେ, ଭକ୍ତମାନେ ଜାଣିବେ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏସ୍ ଗଲା, ଏସ୍ ପରେ କେଉଁ ଅକ୍ଷର ଆସୁଛି? ଏସ୍ ପରେ କେଉଁ ଅକ୍ଷର ଆସୁଛି? ବୋଲିଏ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜି କି ଏସ୍ ଗଲା, ଏସ୍ ପରେ ହେଉଛି ଏଚ୍। ଏଚ୍ରେ କ'ଣ ନା ଏସ୍ ହେଉଛି ହନେଷ୍ଟ, କହିଲେ ସାଧୁତା। ସଂସାରରେ ସାଧୁତା ଭାବ ପ୍ରକାଶ ହେବ। ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ସେଇ ସବୁ ସଂକେତ ଆମେ ଦେଖିଲେଣି। କେଉଁମାନେ ଦେଖିଲେଣି? ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେ ନା। ଯିଏ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ତା ପାଇଁ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆସିଯାଇଛି। ଯିଏ ସତରେ ଅଛି, ନୀତିରେ ଅଛି, ନ୍ୟାୟରେ ଅଛି, ଆଉ ତା ପାଇଁ ପୁରା ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆସିଛି। ଯିଏ ସତ ନ୍ୟାୟ ନୀତିରେ ନାହିଁ ତା ପାଇଁ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆସିନି। କାହିଁକିନା ଚଷମା ଯେମିତି ପିନ୍ଧିବା, ନାଲିଆ ଚଷମା ପିନ୍ଧିଥିବା, ଆମକୁ ସଂସାରର ସବୁ ବସ୍ତୁ ନାଲି ନାଲି ଦେଖାଯିବନି କି? କଳା ଚଷମା ଆମେ ଯଦି ପିନ୍ଧିଥିବା, ଦୁନିଆର ସଂସାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଆମକୁ କଳା କଳା ହିଁ ଦେଖାଯିବ ନୁହେଁ? ସେଇଭଳି ହଳଦିଆ ଚଷମା ଯଦି ପିନ୍ଧିଥିବା, ସଂସାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଆମକୁ ହଳଦିଆ ହଳଦିଆ ଦେଖାଯିବ ନୁହେଁ? ତେଣୁ ଏଇ କଥାରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଦୃଷ୍ଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ସୃଷ୍ଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ ନୁହେଁ? ଯିଏ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିସାରିଲାଣି, ଦୃଷ୍ଟି କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିସାରିଲାଣି, ତା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗ ତା ପାଇଁ ଆସିଯାଇଛି ନୁହେଁ? ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆସିଯାଇଛି ନୁହେଁ? ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଜ୍ଞାନୀ, ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ସମାଜକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟି ନୁହେଁ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଆସିବାର ସଂକେତ ଅନେକ ଆପଣ ପାଇବେନି ସମାଜରେ। କାହିଁକିନା ମହାପୁରୁଷମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେଉଁ ହେବ, ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ସିଦ୍ଧ ସାଧୁମାନେ ଏକଥା ଜାଣିବେ, ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ଜାଣିବେ ନୁହେଁ? କାହିଁକି ନା ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ଘଟଣା ସଂସାର ଘଟିଲାଣି। ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା, ସେ ପ୍ରଚଳିତ ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ଆଜି ସମାଜରୁ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଛି ନୁହେଁ? ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ପ୍ରଥା, ପରଦା ପ୍ରଥା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ପ୍ରଥା, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିପାରୁନାହିଁ, ଅନେକ ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ତା ଧୀରେ 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 ଉଠିଗଲାଣି। ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏହି ସଂକେତ। ଦୃଷ୍ଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ସୃଷ୍ଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ଆମେ ବଦଳିଲେ ଯୁଗ ବଦଳିବ। ଆମେ ଯଦି ନିଜକୁ ବଦଳେଇ ଦେବା, ଆମର ଚିନ୍ତନ, ଆମର ଚରିତ୍ର, ଆମର ଆଚରଣ, ଆମର ସ୍ୱଭାବ, ଆମର ଖାଦ୍ୟ, ଆମର ପୋଷାକ, ଆମର ଚାଲିଚଳନ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିବେ। ଆମ ପାଇଁ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆସିଯାଇଛି ନୁହେଁ? ପୋଷାକର ମଧ୍ୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରହିଛି। ଗୋଟେ ପୋଲିସ ବାଲା ସିଏ ମାଟିଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିବ, ମାଟିଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ଗୋଟେ ନଡ଼ ହେଉଥିବ, କି ଗୋଟେ ସେନାବାହିନୀ ପୋଷାକ, ଯାହା ସେନାବାହିନୀ ସେ ନଡ଼ ହେଉଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଭାବିବ ମୁଁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଶତସିଂହର ବଳ ମୋ ଭିତରେ ଆସିଲା। ପୋଷାକ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କ'ଣ କରେ? ମହାନତାରେ ପରିଣତ କରେ। ପୋଷାକ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପରିଚୟ। ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପରିଚୟ ହେଉଛି ତା'ର ପୋଷାକ ନୁହେଁ? ମାନେ ଆମେ ପିନ୍ଧିଥିବା ଭଲ ପୋଷାକ, ଧଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବା, ମଇଳା ଜାଗାରେ ଯାଇ ବସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ନା? କାଳେ ମୋ ଧଳା ପୋଷାକରେ ଛିଟ ଲାଗିଯିବ, କଳା ଛିଟ ମଇଳା ଲାଗିଯିବ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ପୋଷାକ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆମେ ଯଦି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବା ଭଲ, ତାହେଲେ ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କେମିତିଆ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସମାଜରେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି କି? ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ, ନିଜର ଆଚରଣକୁ, ନିଜର ସ୍ୱଭାବକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିସାରିଲେଣି ନାଇଁ? ଆଉ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ସତ୍ୟ କହିବ ନିତ୍ୟ ତୁଣ୍ଡେରେ ଉଦ୍ଧାବ, ଶାନ୍ତିରେ ଥିବ ହୃଦୟ ପିଣ୍ଡେରେ ଉଦ୍ଧାବ। ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ହେ ଉଦ୍ଧବ, ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ହେ ଉଦ୍ଧବ। ବିଛଣାରୁ ଉଠିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାତିରେ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନରେ, ବଚନରେ, କର୍ମରେ ଯାହାର ସତ୍ୟ ଅଛି, ସତ ଅଛି, ତା ପାଇଁ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆସିଯାଇଛି। ସେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଚଳୁଛି ବୋଲି ଜାଣିବେ। ମନ, ବଚନ, କର୍ମରେ ସତ୍ୟତା ଆଣନ୍ତୁ।
ଶାନ୍ତିରେ ଥିବ ହୃଦପିଣ୍ଡେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଲୋକ କେଉଁମାନେ ନା ସବୁବେଳେ ଯିଏ ଶାନ୍ତିରେ ଚଳିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବେ। ନା ଭଗବାନ ଯେତିକି ଦେଇଛନ୍ତି ସେତିକିରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଶାନ୍ତିରେ ଚଳିବି ନାଇଁ। କାହିଁକିନା ଯଦ୍ଧାତା ଭାଲ ପଡ଼ି ଲିଖିତମ୍ ତତ୍କର୍ମାନୁସାର ଫଳ। ଏ ବିଧାତା ଏ କପାଳରେ ଯାହା ଲେଖିଛି ସେତିକି ହିଁ ମିଳିବ। ପ୍ରତିଦିନର ପ୍ରାପ୍ୟ ଯଦି ମୋର 100 ଟଙ୍କା 99 ଟଙ୍କା ମୋତେ କେବେ ହେଲେ ମିଳିବ ନାହିଁ, କି 101 ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ। ତେଣୁ ଯେତିକି ମିଳିବାର ଅଛି ଥିଲା, ଯେତିକି ମିଳିବାର ଥିଲା ଆଜି ଦିନରେ ସେତିକି ମିଳିଛି ନାଇଁ। ଆଉ ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରୁହ, ଶାନ୍ତିରେ ଚଳ। ଭୀମ ବହି କ'ଣ କହିଲେ? ମୁଁ ଯେ ଅଭାଗିନୀ ମୂଢ଼ ପାପୀ ପ୍ରାଣୀ ଆଶା ଲୋଭେ ଅନୁସରି ଦେଖି ମୋ ବିକଳ ଦେବ ଖଞ୍ଜା ମୂଲ ଦିନ ବଞ୍ଚିବି ଯେ ପରି ଦିନ ବଞ୍ଚିବି ଯେ ପରି ମହାପ୍ରଭୁ ଦିନ ବଞ୍ଚିବି ଯେ ପରି ଦିନ ବଞ୍ଚିବି ଯେ ପରି ମହାପ୍ରଭୁ ଦିନ ବଞ୍ଚିବି ଯେ ପରି। ଯେତିକି ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଇଁ ଦରକାର ସେତିକି ହିଁ ଦିଅନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଯେତିକି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦରକାର ସେତିକି ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ମଣିଷ କିଏ ନା ଯିଏ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଏ। ତାହେଲେ ଯିଏ ଖାଇବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଲା ତା କ'ଣ କହିବା ନା ପଶୁ। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଆନ୍ତୁ, ଖାଇବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁନି। କାଲିକି ବାହାଘରିଆ ଭୋଜି ଅଛି, ମଟନ 5 କୁଇଣ୍ଟାଲ କରିବେ, ମୁଁ ଲୁଣ ପାଣି ପିଇକି ରାତିରେ ପେଟ ପରିଷ୍କାର କରି ରଖିବି। ଆଉ କାଲି ମାଗଣା ପାଇଲେ ଆଲକାତରା ଢୋକିଲା ଭଳିଆ ଇଏ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇକି 500 ଟଙ୍କାର ମଟନ କାଲି ତେଣ୍ଡି ଦେଇଯିବି। ଯିଏ ଖାଇବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଲା ସେ ପଶୁ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଆନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଶାନ୍ତିରେ ଚଳନ୍ତୁ। ଯେତିକି ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଦୟା କରିବ ଜୀବଟାରେ, ଜୀବ ପ୍ରତି ଦୟା ଭାବ ରଖିବା, ଜୀବ ହତ୍ୟା କରିବା ନାହିଁ, କ୍ଷମା କରିବ ଦୋଷୀଠାରେ। ଯେତେ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁଟି ହେଇଥାଉ, ଯେତେ ବଡ଼ ଆମର କ୍ଷତି କରିଥାଉ, ଶରଣକୁ ଆସିଲେ କ୍ଷମା ଦିଅ। ଏ 4 ଲକ୍ଷଣ ଯାହାର ସନ୍ଥ ବୋଲିବ ଭକ୍ତ ବୋଲିବ ସେଉନର। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏଇଭଳି ଲୋକମାନେ ହିଁ ଥିବେ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଇଭଳି ଆଚରଣ ଏଇଭଳି ସ୍ୱଭାବ ଜାଣିବେ ସିଏ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଭାବିବେ ମୁଁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆସିଯାଇଛି। ବୁଝିଲେ, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏ ସଂକେତ। ସମୟ ହେଇଛି ହେ ଶୋଧି ଜାନେ ଆଜି ପାଇଁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବାର। ତ ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ। ଜଗନ୍ନାଥ 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 ପାହି ମାମ୍, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ରକ୍ଷେ ମାମ୍। ଜଗନ୍ନାଥ 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 ପାହି ମାମ୍, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ରକ୍ଷ ମାମ୍। ମହାବାହୁ 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 ପାହି ମାମ୍, ମହାବାହୁ 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 ରକ୍ଷେ ମାମ୍। ମହାବାହୁ 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 ପାହି ମାମ୍, ମହାବାହୁ 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 ରକ୍ଷ ମାମ୍। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ, ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମାୟ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ, ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମାୟ। ସୁଧୀ ଜାନି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ଏଠାରେ ବିରାମ ଦେବା। ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା। ରହୁଛୁ। ହରି ଓମ୍। ଶାନ୍ତି 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 ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ସୁଶାନ୍ତିରେ ଭବତୁ।